नम शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मु प्लस 2 सेकेंड इयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस पिला माने को पई गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। आगु को पिला माने इंटरनल एग्जाम अछि। इंटरनल एग्जाम रे 20 मार्क क्वेश्चन पड़िबो। 1 मार्किया 2 मार्किया और 3 मार्किया पड़िबो टोटल 20 मार्क। आज पिला माने 20 मार्क भाई मु किछि बचा बचा क्वेश्चन नै आसी जाकि तुम इंटरनल परीक्षा रे पड़िबो। 1 मार्किया डिस्कशन करबा 2 मार्किया करबा 3 मार्क करिया। प्रथम क्वेश्चन पिला माने 20 मार्क रो परीक्षा किंतु 45 मिनिट समय। प्रथम क्वेश्चन ऑप्शन वाला थिबो कहा को गणतंत्र रो चतुर्थ स्तंभ बोली कहा जाय। ऑप्शन संवादपत्र, राजनैतिक दल, चाप गोष्ठी, जनमत। चतुर्थ स्तंभ कहले उत्तर होची संवादपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र कहा पई एक शासन व्यवस्था शासक पूंजीपति लोक मानक पई। देखो उत्तर होची लोक मानक पई। राष्ट्रपति गणतंत्र केउ नीति रे चालुथिबारु दायित्व संपन्न होइता है। राष्ट्रपति गणतंत्र केउ नीति रे चालुथिबारु दायित्व संपन्न होइता है। ऑप्शन रध संतुलन, स्वयं शासन, संसदीय गणतंत्र कोनोसिटी नुहे। उत्तर पिला मान होची रध संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवस्थापिका सभा द्वारा प्रणीत मतदाता मानक विचार निमंते प्रेरण करी तांकर मतमात लोड़ीबा को कोन कहा जाय। व्यवस्थापिका सभा द्वारा प्रणीत मतदाता मानक विचार निमंते प्रेरण करी तांकर मतामत लोड़ीबा को कोन कहा जाय। ऑप्शन गणमत, गणदक, प्रत्याहार। उत्तर होची गणमत। तार अर्थ होची जे लोक मानक मतामत निया जिवो। देखो पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र रो गोटी मुख्य उपादान होची गणमत। तार अर्थ होची जेतबेले देशर व्यवस्थापिका सभा किछि नूतन आईन रे कार्यकारी करिवो बा आईन रो किछि संशोधन करिवा पई चाइबो से कोन करिवो गोटे चिठा प्रस्तुत करी लोक मानक मतामत नबो। जदि मेजॉरिटी लोक ताको ग्रहण करिवे तालेडा आईन रे कार्यकारी हबो सेटा कोनी गणमत। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे कोनोसी व्यक्ति पढ़ी और लेखि परिले ताको कोन कहजे। भारत रो कोनोसी व्यक्ति पढ़ी और लेखि परिले ताको कोन कहजे। अशिक्षित, अर्धशिक्षित, साक्षर। उत्तर पिला मान होची शिक्षित बा साक्षर। एबे पिला माने 2 मार्किया क्वेश्चन को जिबा। 2 * 3 6 मार्क हमको 5टी ऑप्शन दितिबो ता भितर हमें 3टी करबा। भारत रे प्रमुख आंचलिक दलर उदाहरण दियो। मन रखता पिला माने जे आंचलिक दल गुडी को केवल गोटे राज्य रे सीमित होई रहितांती एवं सेही राज्यर सेमानकर प्रादुर्भाव अधिक थाए। जदि उदाहरण देखिबा विजनता दल आम राज्य ओडिसा रे रहिछि एगुडा आंचलिक दल। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ये तमिल आंध्र प्रदेश रो गोटे आंचलिक दल। हम कहबा जेएमबीएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड रो गोटे मुख्य आंचलिक दल। आम जदि डीएमके एआईडीएमके तमिलनाडु रो प्रमुख आंचलिक दल। आम जदि जो एलजीपी जेडीयू बिहार रे एक प्रमुख आंचलिक दल। आम जदि अकाली दल को जिबा अकाली दल पंजाब रे एक आंचलिक दल। आम जदि शिवसेना को देखि जिबा शिवसेना जी महाराष्ट्र गोटे आंचलिक दल। नेक्स्ट पिला मधे को से कहिछि भारतीय रे गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान। जे पिला माने मन रखता गणतंत्र गण और अर्थ होची लोक, तंत्र रो अर्थ होची शासन। जेउठारे लोक मानक द्वारा शासन करा जाय ताको हमें गणतंत्र शासन बोली कहबा। किंतु आजिका डेट रे गणतंत्र शासन प्रति बहुत गुडे बाधा विघ्न रहउची। जदि हम कहबा असमानता असमानता, लिंगगत असमानता, निरक्षरता, नक्सल समस्या, आतंकवाद, सांप्रदायिकतावाद एगुडा होची हमर गणतंत्र प्रतिष्ठा दिगरे कोन होची आह्वान। नेक्स्ट भारतीय जातीय कांग्रेस रो दर्शन और नीति। पिला मन मन रखतिबो भारतीय जातीय कांग्रेस जी की प्रथमे 1885 मसिया आलान अक्टावियम ह्यूमन को द्वारा परिचालित होइतला बा मन रखतिबो 1885 मसिया रे आलान अक्टावियम ह्यूमन को द्वारा जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा होइतला। एवं
ସେଇ ଦିନ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ହାତ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ତାର କଣ ଦର୍ଶନୀତି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଉପନିବେଶବାଦ, ବର୍ଣ୍ଣବାଦର ବିରୋଧ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ଜଗତୀକରଣ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଉ ଦର୍ଶନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ରୂପେ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ? ମନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 1885, ତାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ଜାତୀୟ ଦଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଜାତୀୟ ଦଳ କାହା କହିବା? ମନେ ରଖାଅ, ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦଳ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍, ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଦଳ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଲୋକସଭାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର ଶତକଡ଼ା 6 ଭାଗ କିମ୍ବା 4 ଗୋଟି ଆସନ କିମ୍ବା ଅତି କମରୁ 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଜିତିଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଜାତୀୟ ଦଳ। ଆଉଥରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହବ, ଯଦି ଜାତୀୟ ଦଳ କହିଲେ ଯୋଉ ଦଳର ଭୋଟ ସେୟାରିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ ଥିବ, ସାଧାରଣତଃ 6% ଭୋଟ 4ଟି କି 6 ରାଜ୍ୟରୁ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6ଟି କି ମାନେ 4ଟି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବ ତାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କିପରି ପଡିଛି? ସାଧାରଣତଃ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଅଛି, ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ସଫଳତା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। କାରଣ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ବହୁ ଧନହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ମାଓବାଦୀ କହିବା, ମାଓବାଦୀ ଏକ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଏହି ନକ୍ସଲ ଶବ୍ଦଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 1967 ମସିହାରେ କାହ୍ନୁ ସାନ୍ୟାଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସାତାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଜତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଫଳରେ ସେଠାର ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲେ ଏବଂ এই ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଏହା ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୋହିତ କରିଡର ନାମରେ ନାମିତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ ଛୁଆ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ହେଲା ଗଣଭୋଟ ଆଉ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଗଣଭୋଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଦେଶର କୌଣସି ଆଇନ ବିଷୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାକୁ ଗଣମତ, ବା ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଚିଠା ତିଆରି କରି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ମେଜରିଟି ଲୋକ ତାକୁ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ଏଟା ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏଟା କୁହନ୍ତି ଗଣମତ, ଗଣମତ ବା ଗଣଭୋଟ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ହେଲା ବିପରୀତ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଆଇନଟା ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ବା ସଂଶୋଧନ ହବ, ସେତେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ତାକୁ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଟା କୁହନ୍ତି ଗଣମତ।
ଭାରତର ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଅଛି? ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ତ ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଅଛି? ମନୋତ ପିଲାମାନେ ଯେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସାଧାରଣ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ସମମତଦର୍ଶୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଗୋଟେ ଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କିପରି ସରକାର ଗଠନ କରିବା। ତାପରେ କଣ ନା ଦଳ ବଦଳ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜଣେ ନେତା ଛିଡା ହେଲେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଛିଡା ହବ। ଯଦି ସେଇ ଦଳର ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକଟ ନ ପାଏ ସେ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ପଳାଏ। ଏଇଟା କହନ୍ତି ଦଳ ବଦଳ। ତା ସହିତ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଅଛି, ଯେ ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ କହିବା, ମେଡିସିନ କହିବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ତମର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି। ଦେଖ ଛୁଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିଏ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଟା କି ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ ଶାସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ଲେଖିବା ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସନରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଟିକେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହବନି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହବ। ଭାରତ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ରାଜ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ ତାର କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 20 ମାର୍କର MCQ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।